Hello everyone, welcome to Sense of School of Life Sciences. Today we are discussing chromatography part 2. In this part we are discussing gas chromatography and high performance liquid chromatography. Let's move on to the class. As I told in the previous class, and chromatographic apparatus has as mobile phase and a stationary phase. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂവബിൾ ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെറിയർ ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു കെറിയർ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഈസ് ഐദർ എ സോളിഡ് ഓർ എ ലിക്വിഡ് അഡ്സോർബൻ. സോളിഡ് ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് as ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി. Or it is a liquid state. It has a liquid stationary phase and it is termed as gas liquid chromatography. Okay, and gas chromatography is a direct extension of liquid liquid partition chromatography. Liquid partition chromatography യുടെ ഒരു direct extension ആണ് gas chromatography എന്ന് പറയുന്നത്. Usually we use volatile gases as the carrier gas. It must be volatile and must be thermally stable. Okay. Gas chromatography, apart from other chromatographic technique, one of the main future of the gas chromatography is that it is the only form of chromatography that does not utilize the mobile phase for interacting with the analyte. ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്കിൽ മാത്രമാണ് മൊബൈൽ ഫേസും അനലൈറ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു ഇന്ററാക്ഷനും വരാതിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then gas solid chromatography is based on a solid stationary phase in which the retention of analytes occur because of the physical adsorption. In gas solid chromatography, we know solid stationary phase is the solid stationary phase അല്ലേ. അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആകുമ്പോൾ അനലൈറ്റിന്റെ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? അനലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് മൊബൈൽ ഫേസും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എപ്പോഴും ഒരു സോളിഡ് പാക്കിങ്ങിൽ സപ്പോർട്ട്, ഇനേർട്ട് സോളിഡ് പാക്കിങ്ങിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയായിരിക്കും കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനേർട്ട് സോളിഡ് പാക്കിങ്ങിന്റെ വോൾസിലൂടെ ഒരു കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ അനലൈറ്റ്, അതായത് റിട്ടൻഷൻ, അനലൈറ്റിന്റെ റിട്ടൻഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്യാസ് സോളിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലാണെങ്കിൽ കാരിയർ ഗ്യാസ് സോളിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ എത്രത്തോളം അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഒരു സോളിഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരിയർ ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റിട്ടൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, വി യൂസ് കാരിയർ ഗ്യാസ് ആസ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടർ വേണം. അത് വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ thermally stable ആയിരിക്കണം. The carrier gas must be dry and always free of oxygen and should be chemically inert. Okay, we use helium, nitrogen, argon and hydrogen as carrier gases depending upon the desired performance of the performance and detector being used, and these gases are available in the pressurized tanks. The pressure regulators, gauges, flow meters are the different apparatus that we used in the gas chromatography. Okay, this is the schematic representation of gas chromatography. Here we have a gas cylinder, a carrier gas controller, injection port, column, detector and data processor. First, the carrier gas should travel through the injection port, then through the column and through the detector, and finally the data should be analyzed through the data processor. Okay, the carrier gas passes through the sample injection port, column and detector before finally purged to the outside. നമ്മൾ
ഏതിലൊക്കെ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട്, കോളം ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ. ഇത്രയും പാർട്സിലൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കരിയർ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട്, കോളം ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ ആർ ഹെൽഡ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഐസോതെർമൽ ഓവൻസ് and various temperatures and maintained for each part depending upon the sample being analyzed. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാർട്സ് എല്ലാം തന്നെ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഐസോതെർമൽ ഓവൻസിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ദ സാമ്പിൾ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട്. നമ്മൾ സാമ്പിൾ എവിടെയാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, when liquid or solid samples are used, the chamber used to vaporize the sample. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചാമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പർ ഉണ്ട്. ഈ ചാമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും എയർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഫൈനലി ഈ ഡിറ്റക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റിസൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ദ ടാർഗറ്റ് സാമ്പിൾ ടു ബി അനലൈസ്ഡ് ബൈ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഗ്യാസ് ഓർ ലിക്വിഡ്. ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ്വലി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാനുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ, ദ ഗ്യാസ് സാമ്പിൾ ഈസ് സാമ്പിൾഡ് ബൈ എ ടൈറ്റ് ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് സിറിഞ്ച്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് സിറിഞ്ചിലായിരിക്കും സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് സിറിഞ്ചിൽ നിന്നും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, for liquid sample, the sample is injected into a micro syringe exclusively for liquid. ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസ് കെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ സിറിഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാമ്പിൾസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ടല്ല ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓട്ടോ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്. ഓട്ടോ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ കാരിയർ ഗ്യാസ് പാസസ് ത്രൂ ദ the injection volume should be always 0.2 to 1 ml for gas and 1 to 2 microliters for liquid. The improvement in sensitivity can be expected if the injection amount is large, but separation often becomes worse due to the excessive loading. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു വോളിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഓവറായിട്ട് സാമ്പിൾ ഈ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടിന് അബവ് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സസീവ് ലോഡിങ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ അപ്പാരറ്റസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓവർലോഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാം? നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് കാരണമാവും. Hence, great care is needed as it will cause problems unless an appropriate amount is injected. Okay, let's check what are the sample pre-treatment devices. Here we have a static headspace, dynamic headspace, and some other apparatus. Let's check what is static headspace. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കണം സാമ്പിൾ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിലോട്ട് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിന് കുറച്ച് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് സ്പേസ് അതായത് SHS എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. The sample is first sealed and heated. The gas in the space above the sample matrix within the sealed container is introduced into the gas. The components with relatively high volatility can be detected with high sensitivity. The samples are comprised of liquids and solids, but often are liquid samples. In case of liquid sample, when kept at a constant temperature for certain period of time, the compound concentration of the headspace gas is in an equilibrium state. Therefore, measuring the headspace gas must be possible to quantify the liquid sample. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ, ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ആയാലും ഗ്യാഷ്യസ് സാമ്പിൾ ആയാലും നമ്മൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് സീൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേപ്പർ കണ്ടെയ്ൻ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാഷ്യസ് അതായത് വേപ്പറൈസ് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ, അതിനെല്ലാം ഒന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സീൽ ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
നമ്മൾ അതിന്റെ ഹൈ വോളറ്റിലിറ്റിയും ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് അല്ല ഗ്യാസിയസ് സാമ്പിൾസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹെഡ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പിൾസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then comes the dynamic headspace or DHS. ഈ DHSൽ കുറച്ച് apparatus ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First we have purge and trap. It is a device used for high sensitivity measurement of low concentration volatile compounds in water that operates under the principle of dynamic headspace. അതായത് ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു apparatus ആണ്, DHSൽ ഉള്ള ഒരു apparatus ആണ് purge and trap എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ മെഷർമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഡിവൈസിന്റെ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ purge and trap ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The gas is passed through sample and VOC is driven out together with gas. This gas is collected and desorbed by trap tube to be analyzed. There are several kinds of adsorbents for trap pipes that are selected for target components. അതായത് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ട്യൂബിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഡീസോബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജനറലി നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് 4 ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് purge trap, dry purge, സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ദ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, purge trap. An inert gas such as helium or nitrogen is passed through the water samples to purge the volatile organic compound. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ പേർജ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ കടത്തി വിടുന്നു, ഹീലിയം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ പോലുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇവാക്വേറ്റഡ് വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക്, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസും റിമൂവ് ചെയ്ത വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്രാപ്പ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ പർജ്. ഈ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഡ്രൈ പർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് purge trap, moisture is also trapped. നമ്മൾ purge trap ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വലിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, ഈ ഡ്രൈ പർജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. The inert gas is allowed to flow into the trap pipe after the purge trap to remove the moisture. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ പർജ് ടാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഡ്രൈ പർജിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പെർഫോം ഡ്രൈ പർജിങ് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് the component to be measured does not desorb. And this method is unsuitable when the holding power of component to be measured to the adsorbent is low and the difference in holding power of water is small. അതായത് ഹോൾഡിംഗ് പവർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഒരു മോയ്സ്ചർ റിമൂവിങ് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ റിമൂവിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇനി ഈ ഡ്രൈ പർജ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Heat the trap tube to desorb the volatile organic compound and introduce the sample to gas chromatographic apparatus. When heating and desorbing the trap tube, the direction of the carrier gas is made to flow opposite to the time of trapping. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പർജ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത വോളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത് നമ്മുടെ അപ്പാരറ്റസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഡീസോബ് ചെയ്യുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ കോളം ഉണ്ടല്ലോ,
ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് അപ്പാരറ്റ് ആ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാണിച്ച ആ കോളത്തില് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിനെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈനൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫൈനലി ഒന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. Fourth step is the conditioning. While flowing, inert gas, heat and purge may remaining organic matter in the trap tube. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ട്രാപ്പ് ട്യൂബിൽ ഫൈനലി ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, ഹീറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാം ഫൈനലി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ, പവർഫുൾ, വേഴ്സറ്റൈൽ ഫോം ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി based on the separation, and the separation is based on the adsorption, ion exchange, size exclusion, etc. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേഴ്സറ്റൈലും പവർഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? അഡ്സോർപ്ഷൻ, അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച്, സൈസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണുള്ളത്? ഒരു സോൾവെന്റ് റിസർവയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു കോളം, ഡിറ്റക്ടർ, ഒരു സാമ്പിൾ കളക്ടർ. ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡേറ്റാ സിസ്റ്റവും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. In high performance liquid chromatography, we have a narrow, relatively long narrow, അല്ലെ, ഒരു വലിയ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളം ഉണ്ട്. It has 1 to 10 meter diameter, which is made up of silica beads. ഇത് സിലിക്ക ബീഡ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Alternatively, gas or plastic beads may be coated within a thin layer of stationary phase. The mobile phase is one of the solvent systems, including gradient elutions with binary or tertiary mixtures. Okay. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്തിലായിരിക്കും കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യൂഷ്വലി ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബീഡ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The mobile phase is one of the solvent system. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ ടെറിഷറി മിക്സ്ചേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഈ കോളം, അല്ലെ? ആ കോളം യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏത് കോളം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോബോർ കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ, അതായത് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോബോർ കോളംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോബോർ കോളംസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം 2550 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. മൈക്രോബോർ കോളംസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുവൻ കൺസംഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിന്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചു മതി. അതായത് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിസൾട്ട്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിൽ നിന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ കോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് എല്ലാ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിലും പോലെ തന്നെ ഇതിലും മാട്രിസസും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? We use microporous supports and bonded phases. Microporous supports എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? In which the micropores ramify through the particles that are generally 5-10 millimeter in diameter. Microporous ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോപോറസ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 510 millimeter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പോറസ് സപ്പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ബോണ്ടഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫേസ് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണ് ബോണ്ടഡ് ഫേസസ്. ഇവിടെ പ്രഷറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 15,000 PSI ആണ് അതിന്റെ പ്രഷർ റേഞ്ച്. അതായത് വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ റേഞ്ച് വരെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് എന്താണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സാമ്പിൾ ഇവാലുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ്. കണ്ടോ, എലുവന്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കോളത്തിന്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവ് വരുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു സാമ്പിൾ ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ഒരു വേസ്റ്റ് വാൽവ് ഉണ്ട്. കോളം കണ്ടോ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കോളം. ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ, ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇതാണ് ഫൈനലി ഈ HPLCയിൽ വരുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾസ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു മെറ്റൽ ലൂപ്പ് കണ്ടോ, ഒരു സാമ്പിൾ ലൂപ്പ് കണ്ടോ. ഈ സാമ്പിൾ ലൂപ്പിലൂടെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. The eluent pump is then channeled through the loop by means of valve switching system and sample flushed into the column via loop outlet without interruption of the eluent to the column. നമ്മൾ എലുവന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എലുവന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എലുവന്റിൽ അതായത് കണ്ടോ, എന്താ നോക്കിയേ, എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു മെറ്റൽ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റൽ ലൂപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദ എലുവന്റ് ഫ്രം ദ പമ്പ് ഈസ് ദെൻ ചാനൽഡ് ത്രൂ ദ ലൂപ്പ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ വാൽവ്. ഈ എലുവന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവ് വഴി നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഏത് വഴിയാണ്? ഈ സാമ്പിൾ ലൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിൾ കോളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും, അത് എത്ര വേവ് ലെങ്തിൽ വരുന്നു, ഏതൊക്കെ വേവ് ലെങ്സിലാണ് പീക്സ് കിട്ടുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിറ്റക്ടർ ഇപ്പോ ചിലപ്പോൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ, പലതരത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആ ഡിറ്റക്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, എലുവന്റ് ഉണ്ട്, ആ എലുവന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു. സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സാമ്പിൾ ലൂപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. സാമ്പിൾ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എടുക്കുന്നു. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാമ്പിള് കോളത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സാമ്പിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് അതായത് സാമ്പിൾസ് പ്രോസസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫേസിനെ പറ്റിയാണ്. The choice of mobile phase is used in any separation depend upon the type of separation to be achieved. ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷനിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫേസും ഗ്രാഡിയന്റ് എല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ്. ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്യൂഷൻ ആണ് ഐസോക്രാറ്റിക് എല്യൂഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ഗ്രേഡിയന്റ് എല്യൂഷനിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ
മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എലൂഷൻ ആണ് ഗ്രേഡിയന്റ് എലൂഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വലിയ എന്തോന്നാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. ചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫേസ് നമുക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് എലൂഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എലിവൻസ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലിവൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോളത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോർട്ട് വഴി കോളത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോളം ഫുൾ ഡാമേജ് ആവും, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫുള്ള് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്യാസ് ചെയ്തിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡീഗ്യാസും ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മെത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസിയസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈനലി ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡീഗ്യാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിനെ ഒന്ന് ഈ ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാമ്പിൾസിനെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു വാമിങ്ങിലൂടെയോ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റിറിംഗ് യൂസ് ചെയ്തോ വാക്വം പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തോ അൾട്രാസോണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലേതെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എയർ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? കോളത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്യൂർ സാമ്പിൾസ്, യൂറിൻ, പ്ലാസ്മ, ഓൾ ബ്ലഡ് പോലുള്ള ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഹൈ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാല്, അതായത് ഡീപ്രോട്ടീനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കോളത്തിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ, അതായത് കോളത്തിന്റെ റിസോൾവിംഗ് പവറിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും കേട്ടോ. അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ്, വളരെ അതായത് 0% ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം. പോയിന്റ് സംതിങ് പെർസെന്റേജ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പോലും വരാൻ പാടില്ല, എങ്കിൽ അത് സൊല്യൂഷൻ പവറിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? HPLC അപ്പാരറ്റസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ദിസ് ഗോഡ് കോളം ഷുഡ് ബി, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഒക്കറൻസ്, അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളമാണ് ഗോഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ അപ്പാരറ്റസും HPLC അപ്പാരറ്റസിലും ഗോഡ് കോളംസ്, അതായത് കോളം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബോർ കോളംസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളമാണ് ഗോഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വരാതെ മാക്സിമം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആണ് ഗോഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അത് 12 സെന്റിമീറ്റർ നീളം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ലെങ്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോളംസ് ആയിരിക്കും. ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്റേഴ്സും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അത് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് മാത്രം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളമാണ് ഗോഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ. നമ്മളെ സാമ്പിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. വാരിയബിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, സ്കാനിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറസൻസ് ഡിറ്റക്ടർ, ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടർ, NMR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ടർ, മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ, ഇവോപ്പറേറ്റീവ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാരിയബിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേവ് ലെങ്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഏത് വേവ് ലെങ്തിലുള്ള സാമ്പിൾസ് ആണോ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേവ് ലെങ്തിലുള്ള പീക്സ് ആണോ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ വേവ് ലെങ്തിലെ പീക്സ് നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. ത്രൂ സ്കാനിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടർ we have a facility to record the complete adsorption spectrum. Okay, അനലൈറ്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആണ് സ്കാനിങ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഫ്ലൂറസെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സാമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈറ്റ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ആംപിറോമെട്രിക്കും കോളോമെട്രിക്കും ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആംപിറോമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തുവാണ്, ഒരു 2 ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ കോളോമെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ്, ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, അതായത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾസ്. അങ്ങനെ എന്ത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി NMR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള NMR പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആണ് NMR സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് റിലേ ഓൺ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എലിവേറ്റ് ആസ് അനലൈറ്റ്സ് എമർജ് ഫ്രം ദ കോളം. അതെന്തുവാണ്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഏത് ചേഞ്ച്, റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്, സ്പെക്ട്രോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രോമെട്രിക് അനലൈസ് ആണ്. അനലൈറ്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പീക്സ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് evaluate ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then comes the evaporative light scattering detector or ELSD. It rely on the vaporization of the eluate, evaporation of the eluent and the quantification of the analyte by light scattering. Here it uses the light scattering property. Okay. Then comes the advantages of the HPLC. It has high resolution for the purification of mixtures and separation of mixtures, and for analyzing its properties. It has high speed as compared to other chromatographic techniques. It has high sensitivity, and it has highly automatic technique and has highly automatic technique. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് HPLC എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's check the previous year questions. Separating techniques such as gas chromatography and liquid chromatography are not appropriated for the separation of amino acids. Select correct reason for the following. ഏതാണ് വരുന്നത്? Amino acids are high polarity substances. Amino acids are low polarity substances. Amino acids are non-polar substances. All the above. ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി പോളാർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയും ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The fatty acids of phospholipids have different lengths and unsaturation, also with diverse chemistry in their head groups, which technique are independently or in combination yield complete picture of the chemical description of phospholipids. Fatty acids, phospholipids എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി മാത്രമായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. നമുക്കപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസിന് TLCയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈനൽ അനാലിസിസിന് ഗ്യാസ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. Then comes the RF value in chromatography can be calculated by the formula. RF value നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പറഞ്ഞ RF value can be calculated by measuring the distance traveled by substance divided by the distance traveled by the solvent. Okay. Then comes the match the following. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. Okay. Thin layer chromatography, ion exchange chromatography, affinity chromatography, gas chromatography. Thin layer chromatography ഏതാ വരിക? Alumina and silica gel are commonly used as adsorbent. Ion exchange chromatography columns are made of synthetic resins വരും അല്ലേ? Affinity chromatography ആണെങ്കിലോ isolation of specific immunoglobulin from anti-zera. Gas chromatography ആണെങ്കിലോ separation of fatty acid. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ A ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Which of the following will improve the efficiency of separation of liquid chromatography? ഇതിൽ ഏതാ വരിക? Reduction in sample size and reduction in column diameter അല്ലേ? Column diameter കുറഞ്ഞിരിക്കണം, sample size കുറഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സെപ്പറേഷൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത gradient elution in HPLC is one of
one in which the composition of solvent should never be changed. അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് എല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സോൾവെന്റ് കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണമോ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമോ അതോ ഇത് രണ്ടും വരുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ചേഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓർ ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ സെറ്റിനും നെറ്റിനും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. അത് ഈ സിമ്പിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ, ഷെയർ ദ വീഡിയോസ് ഫോർ other students also. Okay, thank you.